మనం చూడవచ్చు. ఈశ్వరాయ భూత భూత భూతేశ్వరాయ కాల కాల కాళేశ్వరాయ శివ శివ సర్వేశ్వరాయ శంభో శంభో మహాదేవాయ. Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him.
He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have, show me the way." Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Seeing the splendor of this magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures.
seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization. This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha. To express our deepest gratitude to the Honorable Minister for Home Affairs and గౌరవనీయ కేంద్ర హోం మంత్రి శ్రీ అమిత్ షా గారికి మా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మాతో ఆదియోగి అనుగ్రహంలో ఇక్కడ గడిపిన సమయానికి మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. దయచేసి మీ బేల్లో అందరూ ఉండి మహాశివరాత్రి ఉత్సవంలో పాల్గొనాలని కోరుతున్నాము. ఇది ఎంతో విశిష్టమైన డాన్స్, మ్యూజిక్ ఇంకా ధ్యానాలు ఉన్న ఒక రాత్రి. ఇది మనం ఆదియోగి సాన్నిధ్యంలో ఇవన్నీ జరుపుకుంటున్నాము. మీకు సద్గురుకి ఏదైనా ప్రశ్న అడగాలని ఉంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో సద్గురువుని ప్రశ్న అడగవచ్చు. మీ దగ్గర ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్తో మీరు మిరకల్ ఆఫ్ మైండ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సద్గురు తర్వాత మనకు ఒక స్పెషల్ అనౌన్స్మెంట్ చేయబోతున్నారు. తర్వాత
If this mind is taking instructions from you, it is the greatest miracle on the planet. We are launching the Miracle of Mind app, which will offer you a simple meditative process that you can do anywhere. Let's boom. Let's make it happen. లింగ భైరవి దేవి యొక్క ఉల్లాసభరితమైన అవతారం. సద్గురు లింగ భైరవి కృపని ఇంటికి ఇంకా ఆఫీస్కి తీసుకొచ్చేందుకు అనేక దేవీ రూపాలను సృష్టించారు. లింగ భైరవి యంత్రం ఇంకా గుడి ఇంటి కోసం ఇంకా ఆఫీస్ కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే సన్నిధానం కమ్యూనిటీలు, ఆసుపత్రులు లేదా పెద్ద నిర్మాణాల కోసం ఈ రూపాలు తమ ఆవరణలోకి వచ్చే వారందరికీ ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు చేకూర్చే సన్నిధానాన్ని సృష్టిస్తాయి. సాధనపాద సద్గురు గురుకులం అందిస్తున్న సాధనపాద 7 నెలల రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రాం. ఇది రూపొందించబడింది సమతుల్యతను, స్పష్టతను, భావోద్వేగాల స్థిరత్వాన్ని ఇంకా ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలతో పాటు ఉత్తేజితమైన జీవితాన్ని కోరుకునే వారి కోసం. ఈ ప్రోగ్రాం వేలాది మంది జీవితాల్ని మార్చేసింది. సద్గురు రూపొందించిన సాధనపాద మీ వ్యక్తిగత ఇంకా వృత్తిపరమైన పరిస్థితుల్ని హుందాగా, సమచిత్తంతో ఎదుర్కోగలిగే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. కసాండ్రా మే స్పిట్మ్యాన్ అనేక అవార్డులు గెలుచుకున్న జర్మన్ సింగర్ ఇంకా సాంగ్ రైటర్. పుట్టుకతోనే అంధత్వం అనే సవాలుని సంగీతం ద్వారా అధిగమిస్తూ 3 ఏళ్ల వయసు నుంచే పియానోలో ఇంప్రొవైజ్ చేయడం ప్రారంభించి అప్పటి నుంచి ఎన్నో పాటలు, కవితలు రచించారు. భారతీయ భాషల్లో తను పాడే మధురమైన గీతాలకు జర్మన్ డాటర్ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరు తెచ్చుకున్న తను 2024లో గౌరవ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మరియు సద్గురు ముందు ప్రదర్శన ఇచ్చారు. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, కాస్మేని స్వాగతిద్దాం. Namaskaram, Isha. If you were there for me, then why would you take away my waters? If you were there for me, then why would you take away my air? I'm no longer the mother. Some are just feeling bothered. Billions of years just wasted. Billions of you left alone. And I am turning, but I guess I should just keep on turning. तुमने मेरी पुकार सुनी, क्या तुम्हें मुझे याद नहीं? I need your power and care to break through. I need your feelings to be true. तुमने मेरी पुकार सुनी. You know your plastic bags are not my policy, and your industrial world is not my ideology. I'm not able to hold ya. I think I always told ya. Billions of dreams just wasted. Billions of souls left alone. I wish you'd be finally learning, but I guess I should just keep on turning. Woo! तुमने मेरी
Isha. So I'm going to speak a bit Tamil for you. I don't know if it's good enough. So, Namaskaram. Idamaha Shivaratrila. Unglakaha. Nan Padapore. Ready-ya? Yes, that's good. So, this was my song Mother, and it's about Mother Earth and Mother Nature because she wants us to listen to her. And now that we listen to her, let's save soil! La 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 la. We are born from the dust and we'll go back. When we die, every child lives in our tracks. When we rise like a flower, it's in our hands every day. It's the story of the soil can deliver. It's the glory of our roots and our rivers. It's the same for the takers and the givers. La 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 la. Abhumi sarvasya janani asya rupani anantani. Abhumi sarvasya janani asya rupani anantani. La 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 la. I want you all to sing with me. Can we do it? Woo! La 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 la. Come on. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Let's make it happen. And I'm so glad to finally welcome Sounds of Isha here. I'm so glad to perform my own song with Sounds of Isha. And it's called Mountains, and it's a very emotional song for me, and I'm almost crying. So, oh my gosh, okay. So, Mountains. This is for you, Shiva. Shiva Shambho. The pain in my legs is nothing compared to the pain in my heart when I'm not with you. I'm breathing fast, but it's nothing compared to my breath when I'll finally touch you. And I go on and on and on, one step after another. And it gets higher, and my love grows stronger. I have to climb these mountains to be by your side. Have to climb these mountains to my home, to my safe
to climb these mountains. I have to. Thank you guys so much. So, I've got a surprise for you now. Since it's Mahashivratri, I've got a medley for you, multilingual medley. And it's full of Lord Shiva songs. And I'm gonna try that now. शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरणा शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरणा शंकर संकट हरणा बीजाक्षरं मंजुनाथेश्वरं ऋग्वेदमाद्यं यजुर्वेदवेद्यं सामप्रकीर्तं अथर्वप्रभातं पुराणेतिहासं प्रसिद्धं विशुद्धं प्रपञ्चैकसूत्रं विबुद्धं सुसिद्धं नकारं मकारं शिकारं वकारं यकारं निराकार साकार सारं महाकार
जलच्चल प्रवाह पावितस्थले गलीबलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनाथवट्टमर्वयं चकार चन्नतादवां तनोतु न शिव शिवम् चटाकटाः सम्भ्रम प्रमन्निलिम्पने झरि विलोल बीजि वल्लरी विराजमानमूर्धनि ठग 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 ज्वलल्ललाट पत्त पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षरां मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलासबन्धु बन्धुरस्फुरत्तिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधूरिणी विरुद्ध धूर्तरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदं हेतु वस्तुनि हे आदियोगी हे आदियोगी हे आदियोगी हे आदियोगी sing with me हे आदियोगी हे आदियोगी हे आदियोगी yes oh my god I love you guys. I love you guys so much. Shiva Shambho Har Har Mahadev. Love you guys. మీకు టెన్షన్ ఆందోళన అనిపిస్తుంటే మీ సొంత మేధస్సు మీకు వ్యతిరేకంగా మారినట్టు అన్ని మానవ అనుభవాలు లోపల నుంచే వస్తున్నాయని అర్థం చేసుకుంటే మిమ్మల్ని మీరు పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా ఇంజనీర్ చేసుకోకుండా ఎలా ఉంటారు? ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మనుషులుగా మనకున్న అన్ని సామర్థ్యాలు మనకు అనుకూలంగా పనిచేసే స్థితికి మనల్ని తీర్చిదిద్దుకోవడం. ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్కి రిజిస్టర్ చేసుకుని 7 స్టెప్పుల్లో ఆనందంతో నిండిన జీవితాన్ని సృష్టించుకోవడానికి మిమ్మల్ని మీరు శక్తివంతం చేసుకోండి. మీలో చాలామంది ఆకలి ఎలా ఉంటుందో ఎరగరేమో. 2 రోజులు తినకపోతే ప్రాణం మన చేతుల్లోంచి జారిపోతున్నట్టుంటుంది. కాబట్టి అన్నదానాన్ని ఆహారంగా చూడొద్దు, అది జీవం. మాతృత్వంలో అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం తను నిరంతరం మీకు అన్నదానం చేస్తూనే ఉంది. తను ఆ ఒక్కటి చెయ్యకపోతే తనపై ప్రేమ ఉండేదా అంటున్నాను. అందుకే అన్నదానం అంటే ప్రపంచానికి తల్లిగా ఉండే భాగ్యాన్ని వినియోగించుకోవడం. సహకరించడంలోని సంతృప్తిని అనుభూతి చెందండి. మహా అన్నదానానికి ఇంకా ఈశా యోగా కేంద్రంలో మహాశివరాత్రి ఏర్పాట్లకి సహకరించడం ద్వారా. Namaskaram, everyone. I'm not seeing enough life. అందరికీ నమస్కారం. 2024 నాకు తగినంత ఉత్సాహం కనిపించట్లేదు. When I stood here, 2024 మహాశివరాత్రి రోజున నేను ఇక్కడ నుంచొని ఉన్నప్పుడు నాకు ఎంతో విపరీతమైన నొప్పిలో ఉన్నాను. and post Mahashivratri I was to leave. మహాశివరాత్రి తర్వాత నేను వెళ్ళి 1 నెల రోజుల పాటు సమయం తీసుకొని నాకు ఏదైతే జరిగిందో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఏవైతే కలిగాయో అవన్నీ సరిచేసుకుందాం అనుకున్నాను. కానీ మీ అందరికీ తెలుసు కదా, నేను ఎమర్జెన్సీ సర్జరీలోకి వెళ్ళాను. మళ్ళీ నా తల ఇంకో చోట కుట్టుకోవడం వల్ల ఇంకొక ఎమర్జెన్సీ సర్జరీలోకి వెళ్ళాను. డాక్టర్లు నన్ను పోగొట్టుకున్నామని అనుకున్నారు. కానీ నేను మళ్ళీ వచ్చేసాను మరొక మహాశివరాత్రి. నాకు అందించిన వైద్య నైపుణ్యానికి వాళ్ళందరికీ నేను నమస్కరిస్తున్నాను. మీ అందరి ప్రేమ నన్ను మళ్ళీ కోలుకునేలా చేసింది. అన్నింటికి మించి ఆదియోగి అనుగ్రహం. నేను గీత దాటేద్దామని ప్రయత్నించాను, కానీ ఆయన అందుకు అనుమతించలేదు. మళ్ళీ వెనక్కి తోసేశాడు.
ఇదంతా దేని గురించి? ఇదంతా ఏం జరుగుతున్నప్పుడు మీలో ఏం జరుగుతోంది అంటే, నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు బయట చూడడానికి ఎవరికి జరగకూడనివన్నీ నాలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ మానసికంగా నేను ఎంతో హాయిగా ఉన్నాను. ఈ రోజు నేను ఎలా ఉన్నానో అప్పుడు కూడా అలానే ఉన్నాను. నన్ను కిందటి మహాశివరాత్రిలో చూశారు. చాలా మందికి అసలు నా కుడి భాగం అంతా నొప్పితో స్పర్శ తెలియకుండా పోయిందన్న విషయమే మీ ఎవరికీ తెలియలేదు. మనసుకి ఉన్న శక్తి ఇది. మీ శరీరంతో ఏం జరుగుతున్నా సరే, మీ చుట్టూరా ఉన్న పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా సరే, ప్రపంచమంతా మీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నా సరే, మీ మనస్సు కనుక మీ కోసం పనిచేస్తున్నట్లయితే అది ఎంతో సునాయాసంగా అద్భుతాలను సృష్టించేస్తుంది. కానీ మీ మనసు మీకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తే ఈ ప్రపంచం అంతా మీకే చెందిన, మీరు ఒక గొప్ప రాజభవనంలో నివసిస్తున్నా, మీకు ఎంతో ధనం బంగారం ఉన్నా ఇక మీ పని అయిపోయినట్లే. మీ మనస్సు, మీ మేధస్సు మీకు ఎదురు తిరిగితే ఈ సృష్టిలో ఏ శక్తి మీకు ఏదీ చేయలేదు. మనసు యొక్క అద్భుతాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే సరళమైన ప్రక్రియలు ఉన్నాయి. ఎంతో శక్తివంతమైన అధునాతనమైన ప్రక్రియలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ అధునాతనం అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? మీరు ఎంతో అధునాతనమైన సంక్లిష్టమైన పనులు చేయాలంటే చాలా సమయము, శక్తి, ఇంకా అది జరిగేలా చూసేందుకు అంకిత భావం కావాలి. కానీ మీ శ్రేయస్సుకి ఎంత పెట్టుబడి అన్నది సరిపోతుందో నాకు తెలీదు. ఎంత పెట్టుబడి విలువైనది మీ శ్రేయస్సు కోసం? ఎంత సమయాన్ని, ఎంత శక్తిని మీ శ్రేయస్సు కోసం మీకు కావాలి అన్నది మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. నేను ఒకానొక సమయంలో 18 నెలల పాటు మీరు ఇవన్నీ చేయాలి, లేదంటే నేను ఇవన్నీ మీకు నేర్పించను అనేవాడిని. ఎందుకంటే నేను ఎన్నో జీవిత కాలాలు పెట్టాను. 18 నెలలు చాలా అనుకుంటే వాళ్ళ జీవితానికి మేము చేయము అనుకున్నాం. ఆ తర్వాత తగ్గించుకుంటూ వచ్చాను. ఇప్పుడు దాన్ని 7 నిమిషాలకి తీసుకొచ్చాను. ఇది సిగ్గుచేటు. 7 నిమిషాల పాటు మీరు మీ శ్రేయస్సు కోసం పెట్టుబడి పెట్టుకోకపోతే ఎందుకు? 7 నిమిషాల పాటు మీకోసం మీరు వెచ్చించలేరా? 7 నిమిషాల పాటు మీరు ఒక రోజులో పెడితే మీరు ఆ రోజును మీకు కావలసినట్లుగా చేసుకోవచ్చు. మీరు మీ మనస్సుని సరిగ్గా ఉంచుకుంటే అలాంటి అద్భుతాలను చేస్తుంది. మీ ఫోన్లు అంటే మీ అందరికీ ఇష్టం కదా, మీరు వాటిని స్మార్ట్ ఫోన్స్ అంటారు. మీరు ఎవరినైనా స్మార్ట్ అని ఎప్పుడు అంటారు? వాళ్ళు మీకంటే స్మార్ట్ అయినప్పుడు. మరి మీరేమో మీ ఫోన్ని స్మార్ట్ ఫోన్ అంటున్నారు. కానీ స్మార్ట్ ఫోన్స్, కంప్యూటర్స్, స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈ మనస్సు నుంచి వచ్చినవే కదా, మనిషి మైండ్ నుంచి వచ్చినవే ఇవన్నీ. అయితే దానికి మనం శ్రద్ధ చూపించకపోవడం ఏమిటి? మన స్కూల్ ద్వారా మనకు వచ్చే చదువు, ఆ సర్టిఫికేట్ అది సరిపోదు. అంతర్ముఖంగా ఏదో చేసుకోవాలి. మీరు దాన్ని యోగా అనండి, ధ్యానం అనండి, మీకు ఏం కావాలంటే అదనండి. మేము క్రియ అంటాము. క్రియ అంటే అంతర్ముఖంగా చేసే చర్య. మీరు శరీరంతో, మనస్సుతో చేస్తే దాన్ని కర్మ అంటాము. కర్మ అద్భుతమైనదే. కానీ మీరు స్పృహతో చేసుకోకపోతే కర్మ అనేది మీరు చిక్కుకుపోయేలా కూడా చేయవచ్చు.
ప్రజలు దేని గురించో బాధపడట్లేదు. వాళ్ళు కోరుకున్న విషయాలు దొరికితే కూడా బాధపడుతున్నారు. వాళ్ళు ఉద్యోగం కావాలనుకుంటున్నారు, దానికి బాధ. పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నారు, బాధ. పిల్లలు కావాలనుకున్నారు, పుట్టిన బాధ. ఎందుకంటే మీ మనస్సు మీ నుంచి ఆదేశాలను తీసుకోవడం లేదు. మీకు ఏమి ఉన్నా సరే, మీరు ఈ గ్రహానికి రాజైనా సరే, మీ మనస్సు మీకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తే మీ పని అయిపోయినట్లే. మీరు ఈ మనస్సు యొక్క అద్భుతాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే రోజులో 7 నిమిషాల పాటు మీ శ్రేయస్సు కోసం మీరు అంకితం చేయగలరా? మేము మిరకల్ ఆఫ్ మైండ్ యాప్ ఇప్పుడు ఆవిష్కరించబోతున్నాం. ఇది చేయడానికి చాలా ఖర్చు పెట్టవలసి, సమయం వెచ్చించవలసి వచ్చింది, కానీ ఫ్రీగా అందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే వచ్చే 24 నెలల్లోపు కనీసం 300 కోట్ల మంది కళ్ళు మూసుకొని రోజు 7 నిమిషాల పాటు ధ్యానం చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. ఇది ప్రపంచాన్ని ఎన్నో సూక్ష్మమైన విధాల్లో మారుస్తుంది. నేను ఇది మారుస్తుంది అన్నప్పుడు, నేను ఇది ప్రపంచాన్ని మారుస్తుంది అన్నప్పుడు ఏవో డామ్ డూమ్ అనేవో టపాకాయలు పేలుతాయి అనుకోకండి. చూడండి, మధ్యాహ్నం వేడిగా ఉంది, ఇప్పుడు చల్లబడింది. మీరు అది జరగడం ఏమన్నా విన్నారా? ఏదో పెద్ద టపాసు పేలి చల్లటి గాలి వచ్చిందా? లేదు. ఒక మార్పు జరిగింది. మీలో కూడా ఇలాంటి మార్పే జరగాలి, సున్నితంగా. కొంతకాలం తర్వాత మిమ్మల్ని మీరు చూస్తే అసలు మీరు ఎలా ఉండేవారు కొంతకాలం క్రితం, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అన్నట్లుగా మీరు తయారవుతారు. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు సైంటిస్టులు, వరల్డ్ హెల్త్ బాడీస్ ఇవన్నీ కూడా మెంటల్ హెల్త్ పాండమిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. పిచ్చివాళ్ళు, వెర్రివాళ్ళు, మంచివాళ్ళు అంటూ ఎవరూ లేరు. ఒక తప్పటడుగు వేస్తే ఇక పిచ్చి ఎక్కచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళం ఒక్క పొరపాటు చేసి రేపు అనారోగ్యం పాలవ్వచ్చు. అలానే మంచిగా ఉన్నవాళ్ళు ఒక్క గీత దాటడం ద్వారా పిచ్చివారు అయిపోవచ్చు. అంటే ఏదో మానసికంగా ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళు అలా ఉన్నారు, నేను ఇలా కాదు అనుకోకండి. మీరు నేను కూడా ఆ గీత దాటవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఎన్నో కారణాల వల్ల, ఒకటి మట్టి, అందులో జీవశక్తి లేదు, మీ బుర్రల్లో ప్లాస్టిక్ ఉంది. వీటన్నిటి వల్ల ప్రపంచంలో సగటున సిటీలలో 7 గ్రాముల ప్లాస్టిక్ మీ తలలో ఉందట. అంటే మీ బుర్రలో ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ స్పూన్ ఉన్నట్లు లెక్క. ఎవరైతే మతిమరుపు, డెమ్నిషియాతో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళ బుర్రలో దాదాపుగా ఇంతకు 4 ప్లాస్టిక్ ఉందట. ఇది అన్ని చోట్ల ఉంది. ఇంకా ఎన్నో పెస్టిసైడ్స్, ఇంకా పర్యావరణ విషయాలు, ఇవన్నీ కలిపి మీ మానసిక సమతుల్యాన్ని నిలబెట్టుకోవడం ఎంతో కష్టమైపోతుంది కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ. మీరు వ్యక్తిగతంగా అందుకు బాధ్యత తీసుకుంటే తప్ప. మీరు మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, మీ చుట్టూ ఉన్నవారు మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని మీరు అనుకోవాలి. ఎందుకంటే మీ కుటుంబంలో ఒకళ్లకు అలాంటి మానసిక రుగ్మత ఉంటే వాళ్ళు కనీసం మరొక 10 మంది ఆ విధంగా తయారయ్యేలా చేస్తారు. ఇది కేవలం వాళ్ళ కోసమే కాదు, ఇది ఎంత నలుగురి కోసం. మీరు ఇది నమ్మలేరు. సర్జన్ జనరల్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఏం చెప్పారంటే, ప్రతి 2 అమెరికన్లలో ఒకళ్లకు ఒంటరితనంగా అనిపిస్తోందట. ఒంటరితనం అంటే మనుషులు లేరని కాదు కదా, జనాభా లేదని కాదు. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు గ్రహం మీద ఇంతమంది జనాలే లేరు, చాలామంది జనాలు ఉన్నారు. నిజాన్ని చెప్పాలంటే జనాభా చాలా ఎక్కువగా ఉంది ప్రతి చోటాను. అవునా? అసలు ఒంటరిగా ఉండడానికి చోటే లేదు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ జనాభానే. కానీ అందరికీ ఒంటరిగా అనిపిస్తోందిట. ఎందుకు అంటే జనాలు లేరని కాదు, వాళ్ళంతట వాళ్ళు అలా ఒక గూడులోకి వెళ్ళిపోయారు. ఒంటరితనం అంటే
దాదాపుగా రోజుకి 15 సిగరెట్లు కాలిస్తే ఎంత హాని కలిగిస్తుందో అంత హాని కలిగిస్తుందట. ఇప్పుడు ఇది మనంతట మనమే చేసుకుంటున్నాము, ఎటువంటి సిగరెట్లు కాల్చకుండానే. ఈ ఒంటరితనం అనేది మీకు మానసిక రుగ్మత మొదలవ్వబోతోంది అన్న హెచ్చరిక. మీరు ఒకసారి మీకు ఒంటరితనం మొదలైందన్నప్పుడు మిగతావి కూడా మొదలైపోతాయి. అది మీకు మాత్రమే కాదు, ఆ తర్వాతి తరానికి కూడా ఇలాంటివి జరుగుతాయి. ఎవరైనా డిప్రెస్డ్గా ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలు డిప్రెస్ అవ్వడానికి 200% అవకాశం ఉంది. మీరు సరిగ్గా లేకపోతే మీ పిల్లలకు అలాంటివి రావడం 4 ఉందట. మీకు స్కిజోఫెర్నిక్ ఉంటే మీ పిల్లలకు అవి వచ్చేందుకు అవకాశాలు 8 ఉంటాయట. అందుకని మన ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు, భావితరాల ఆరోగ్యం కూడా చాలా మంచిది. ప్రతి మనిషి వారి శ్రేయస్సుకు ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ చేసే పనులు కాదు, ఎవరో ఇతరులు వచ్చి ఫిక్స్ చేసేవి కాదు. మీ ఆరోగ్యం మీ బాధ్యత అనుకుంటేనే మీరు ఈ దేశానికి, ఈ ప్రపంచానికి ఏదైనా చేయగలుగుతారు. మీరు ఇంత మాత్రం చేయాలి. ఈ మిరకిల్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. మీకు ఈ గ్రహం మీద ఏదైనా తెలుసా? మీ మనస్సు కంటే గొప్ప అద్భుతమైన మరి ఏ విషయమైనా తెలుసా మీకు? పైగా మీ మనసు అనేది మీరు మెలకువగా ఉంటేనే పనిచేస్తుంది. ఈ అద్భుతం మీ అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలని మీరు ప్రపంచానికి కనీసం ప్రపంచంలో 300 కోట్ల మంది ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని కనీసం 7 నిమిషాల పాటు ఈ ధ్యానం చేయాలి. ఇక్కడున్న వాళ్ళందరూ ఇవాళ పొద్దునే మేము డౌన్లోడ్కి దీన్ని ఓపెన్ పెట్టాము. అప్పుడే 660 లక్షల మంది దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. ఇది 300 కోట్ల మంది చేస్తేనే అప్పుడు ఈ ప్రపంచం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీకు ఇప్పటికే యాప్ లేకపోతే మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మేము దీన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నాము. ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం చాలా తేలిక. మనం ఇది జరిగేలా చేద్దాం. మనస్సు యొక్క అద్భుతం మీ అందరికీ ఉందా లేదా? లేదా మీకు ఉందా? ఇక్కడ ఉందా ఒకటి? మీకు ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నట్లయితే అది మెరిసిపోయేలా చేద్దామా? The human mind is the greatest miracle. Unfortunately, most people experience it as a misery manufacturing machine that is constantly turning against them. Meditation is that process through which you learn to operate this mind so that it functions as a miracle. We are launching the Miracle of Mind app, which will offer you a simple meditative process that you can do anywhere to bring a sense of peace, joy and exuberance into your life, to create mental health, emotional stability and balance. Own your day in just 7 minutes with the Miracle of Mind app.
సాధనపాద సద్గురు గురుకులం అందిస్తున్న సాధనపాద 7 నెలల రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రాం. ఇది రూపొందించబడింది సమతుల్యతను, స్పష్టతను, భావోద్వేగాల స్థిరత్వాన్ని ఇంకా ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలతో పాటు ఉత్తేజితమైన జీవితాన్ని కోరుకునే వారి కోసం. ఈ ప్రోగ్రాం వేలాది మంది జీవితాల్ని మార్చేసింది. సద్గురు రూపొందించిన సాధనపాద మీ వ్యక్తిగత ఇంకా వృత్తిపరమైన పరిస్థితుల్ని హుందాగా, సమచిత్తంతో ఎదుర్కోగలిగే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. సద్గురు రూపొందించిన 21 వారాల హఠయోగా టీచర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం క్లాసికల్ హఠయోగాని దాని సహజ రూపంలో నేర్చుకోవడానికి ఇంకా అందించడానికి ఓ అసమానమైన అవకాశం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేల మంది టీచర్లకు శిక్షణనివ్వాలనుకుంటున్నాం. యోగాను సరియైన పద్ధతిలో, సంప్రదాయ రూపంలో నేర్పించగలిగేలా. ఎందుకంటే ఇదొక వ్యాయామం కాదు, ఇది మీ వ్యవస్థను విశ్వజామిత్తో పునర్వ్యవస్థీకరించే మార్గం. తద్వారా తెలుసుకోదగిందంతా తెలుసుకోగల గ్రహణశీలత మీలో వచ్చేలా. మీకు టెన్షన్, ఆందోళన అనిపిస్తుంటే మీ సొంత మేధస్సు మీకు వ్యతిరేకంగా మారినట్టు, అన్ని మానవ అనుభవాలు లోపల నుంచే వస్తున్నాయని అర్థం చేసుకుంటే మిమ్మల్ని మీరు పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా ఇంజనీర్ చేసుకోకుండా ఎలా ఉంటారు? ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మనుషులుగా మనకున్న అన్ని సామర్థ్యాలు మనకు అనుకూలంగా పనిచేసే స్థితికి మనల్ని తీర్చిదిద్దుకోవడం. ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్కి రిజిస్టర్ చేసుకుని 7 స్టెప్పుల్లో ఆనందంతో నిండిన జీవితాన్ని సృష్టించుకోవడానికి మిమ్మల్ని మీరు శక్తివంతం చేసుకోండి. మీ రోజుని సద్గురుతో ప్రారంభించండి. ఉచిత గైడెడ్ ప్రాక్టీసులు ఇంకా సాధనలతో, అలాగే వివిధ అంశాలపై సద్గురుకున్న కాలాతీతమైన జ్ఞానాన్ని యాక్సెస్ చేయండి ఇప్పుడు సరికొత్త సద్గురు యాప్లో. వీటితో పాటు ఈ యాప్లో మంత్రాలు, శక్తివంతమైన ధ్యానాలు ఇంకా రోజువారీ ప్రక్రియలు కూడా ఉంటాయి. సద్గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని సంతృప్తితో నిండిన ఆనందమయ జీవితం వైపు అడుగు వేయండి. మీలో చాలామంది ఆకలి ఎలా ఉంటుందో ఎరగరేమో. 2 రోజులు తినకపోతే ప్రాణం మన చేతుల్లోంచి జారిపోతున్నట్టుంటుంది. కాబట్టి అన్నదానాన్ని ఆహారంగా చూడొద్దు, అది జీవం. మాతృత్వంలో అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం. తను నిరంతరం మీకు అన్నదానం చేస్తూనే ఉంది. తను ఆ ఒక్కటి చెయ్యకపోతే తనపై ప్రేమ ఉండేదా అంటున్నాను. అందుకే అన్నదానం అంటే ప్రపంచానికి తల్లిగా ఉండే భాగ్యాన్ని వినియోగించుకోవడం. సహకరించడంలోని సంతృప్తిని అనుభూతి చెందండి. మహా అన్నదానానికి ఇంకా ఈశా యోగా కేంద్రంలో మహాశివరాత్రి ఏర్పాట్లకి సహకరించడం ద్వారా. ప్రాజెక్ట్ సంస్కృతి ఇది భారతీయ సాంప్రదాయ కళల గొప్పదనాన్ని పెంపొందించే మరియు ప్రదర్శించే ప్రయత్నం. ఇందులో అందించే సంగీతం, నృత్యం, కలరిపయట్టు మొదలైనవి అంతర్గత పరివర్తనకు మరియు వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకి దోహదపడతాయి. సద్గురు రూపకల్పనతో మొదలైన ఈ ప్రాజెక్ట్ సంస్కృతి ప్రోగ్రాంలను సద్గురు గురుకులం సంస్కృతి యొక్క అడ్వాన్స్ స్టూడెంట్స్ మరియు పూర్వ విద్యార్థులు అందిస్తున్నారు. వీళ్ళు ఏళ్ల తరబడి తీక్షణమైన శిక్షణ పొంది ఈ కళల ప్రభావాన్ని స్వయంగా అనుభూతి చెందిన వాళ్ళు. Yeah.
அடியேன் முழுநீர் பூசிய முனிவர்க்கும் அடியேன் அப்பாலும் அடி சார்ந்த அடியார்க்கும் அடியேன் ஆரூரனாரூரில் அம்மானுக்காளே ஆரூரனாரூரில் அம்மானுக்காளே ஆரூரனாரூரில் அம்மானுக்கு ஆளே Tadara dani dirana
வருவாரோ வரம் தருவாரோ வருவாரோ வரம் தருவாரோ வருவாரோ வரம் தருவாரோ எந்தன் மனது சஞ்சலிக்குதையே எப்போது 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 வருவாரோ வரம் தருவாரோ எந்தன் மனது சஞ்சலிக்குதையே திருவருதன் புலியூர் திருச்சிற்றம்பலவான திருவருதன் புலியூர் திருச்சிற்றம்பலவான திருவருதன் புலியூர் திருச்சிற்றம்பலவானார் குருநாதனாக வந்து குறை தீர்க்க கனவு கண்டேன் திருவருதன் புலியூர் திருச்சிற்றம்பலவானார் குருநாதனாக வந்து குறை தீர்க்க கனவு கண்டேன் திருவினை பிணிகளை கருவறுத்திடுகிறேன் திருவினை பிணிகளை கருவறுத்திடுகிறேன் திருவினை பிணிகளை கருவறுத்திடுகிறேன் பயப்படாதே என்று சொல்ல வருவாரோ திருவினை பிணிகளை கருவறுத்திடுகிறேன் பயப்படாதே என்று சொல்ல வருவாரோ வரம் தருவாரோ எந்தன் மனது சஞ்சலிக்குதையே எப்போது வருவாரோ வரம் தருவாரோ எந்தன் மனது சஞ்சலிக்குதையே மலையாளும் வழித்தறிய மகிமை பெறும் நடராஜன் 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 மலையாளும் வழித்தறிய மகிமை பெறும் நடராஜன் மலையாளும் வழித்தறிய மகிமை பெறும் நடராஜன் நரையூரும் சேவடியை நம்பினவனல்லவோ மலையாளும் வழித்தறிய மகிமை பெறும் நடராஜன் நரையூரும் சேவடியை நம்பினவனல்லவோ அனுதினமும் சிவ சிதம்பரம் அனுதினமும் சிவ சிதம்பரம் அனுதினமும் சிவ சிதம்பரம் என்று அடிமை என்று அருள் புரிந்து இங்கே வருவாரோ அனுதினமும் சிவ சிதம்பரம் என்று அடிமை என்று அருள் புரிந்து இங்கே வருவாரோ
సరి మ పద సా సా ద సరి ప మ గారి సరి గ సరి దరి స స ద ద ప ద ప మ పద సా సా ద స ద ద ప ద ప మ పద సా సా ద ద స ద ప మ పద సా సా ద ద స ద ద స ద స రి స ద స స ద ద స ద స ద ద స ద ద స ద ద స ద ద స ద స రి మ గ రి స రి గ స రి ద స రి మ మ మ మ మ మ గ గ రి స రి ప మ మ గ గ రి స రి గ స రి ప మ గ రి స రి గ స గ రి రి స ద స రి ద స ద రి స గ రి రి స ద రి స స ద ప మ ప ద మ ద ద ప మ మ మ గ గ రి రి స రి మ ప ద స స స స రి మ ప ద 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 మ రి స ద ప రి స ద ప మ ద ప మ గ రి మ రి స ద ప రి స ద ప మ ద ప మ గ రి మ రి స ద ప రి స ద ప మ ద ప మ గ రి స రి మ ప ద స స స 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 స స రి మ ప ద స స రి మ ప ద స మ రి స ద ప రి స ద ప మ ద ప మ గ రి మ రి స ద ప రి స ద ప మ ద ప మ గ రి మ రి స ద ప రి స ద ప మ ద ప మ గ రి స రి మ ప ద స స స స రి మ ప ద రి 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 స రి మ ప ద మ మ మ స రి మ ప ద స స స రి మ ప ద రి రి స రి మ ప ద మ మ స రి మ ప ద స స రి మ ప ద రి స రి మ ప ద మ మ రి స ద ప రి స ద ప మ ద ప మ గ రి మ రి స ద ప రి స ద ప మ ద ప మ గ రి మ రి స ద ప రి స ద ప మ ద ప మ గ రి అనుదినமும் சிவ சிதம்பரம் என்று அடிமை என்று அருள் புரிந்து இங்கே வருவாரோ అనుదినము శివ చిదంబరం